لکھتے ہیں، یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یغرس غرسا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ وما سرق منہ لہ صدقہ۔ کہتے ہیں کہ جو بھی مسلمان کوئی جھاڑ لگاتا ہے، پودا، چھوٹے چھوٹے پودے کو غرس کہتے ہیں، تو کوئی پودا لگاتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے، تو اس سے اگر کھا لیا جائے، اس پودے سے کھا لیا جائے تو وہ صدقہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی مسلمان اگر جھاڑ لگائے، پودا لگائے اور اسے کھا لیا جائے، پودے سے کوئی کھا لے تو وہ کھا لینا صدقہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں وما سرق منہ لہ صدقہ، اگر چوری کر لی جائے وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ مسلمان جو لگایا جھاڑ اس کے لیے وہ صدقہ ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اس سے کم کر لیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہو جائے گا۔ مسلم کے اندر اور ایک روایت میں پوری اور وضاحت ہے، کہتے ہیں ولا یغرس المسلم غرسا ویأکل منہ انسان ولا دابہ ولا طیر الا کان لہ صدقہ الی یوم القیامہ۔ بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کوئی جھاڑ لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے اور انسان اس جھاڑ سے کھا لے، یا تو دابہ چوپائے جانور کھا لے، یا تو چڑیا، چوڑی، اس کو چوڑی کہتے ہیں، پرندہ کھا لے، تو انسان کا کھا لینا، چوپائے جانور کا کھا لینا یا تو چڑیوں کا کھا لینا یہ صدقہ ہو جائے گا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ قیامت کے دن تک، اب سمجھیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے یزرع زرعا فیأکل منہ انسان ولا دابۃ ولا شیء الا کانت لہ صدقہ۔ کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان پودا لگاتا ہے یا کھیتی لگاتا ہے، اس میں کھیتی کا لفظ اضافہ ہے، کوئی مسلمان جھاڑ لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس جھاڑ سے یا کھیتی سے کوئی انسان یا چوپائے جانور کھا لیتے ہیں، کچھ بھی کھاتے ہیں، تھوڑا سا بھی کھا لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو ان حدیثوں میں غور کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے نیکیوں کے راستے کو بہت زیادہ بنا دیا ہے۔ کوئی انسان چاہے تو بہت کچھ نیکی کر سکتا ہے، نیکیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں۔ اور یہاں دیکھیے کوئی مسلمان لگائے تو ایسا فائدہ ہوگا، یاد رکھیے یہ لفظ اسی وجہ سے ہے، ما من مسلمین، ہر حدیث میں یہی ہے، مسلمان۔ اگر کوئی غیر مسلم جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھا ہے وہ کتنوں جھاڑ لگا دے اور کتنوں کھا کر ختم کر لے، چرندے پرندے کھا کر ختم کر لے، تو اس کو ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ ہونا شرط ہے مسلمان۔ مسلمان اگر ہے تو اس کی کھیتی یا اس کے جھاڑ بھی فائدہ مند ہو جاتے ہیں۔ چوری بھی کوئی کر لے اس جھاڑ سے پھل کو یا اناج کو تو اس کو یہ ہو جائے گا نیکی، اللہ یہ کہ صبر کرے، الٹی سیدھی زبان سے نہ نکالے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھیتی باڑی یا جھاڑ لگانے میں فائدہ ہے، اس کی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ خصوصی طور پر علماء کرام نے اس پر توجہ دیا ہے کہ اس میں زراعت یعنی کھیتی باڑی کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ کھیتی باڑی جھاڑ اوڑ لگانے سے دو فائدے ہیں، ایک تو دنیاوی فائدہ اور ایک اخروی فائدہ۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اناج ملے گا اور اس سے جسم میں کھائے گا تو طاقت ہوگی، معاشرے کو بھی فائدہ ہوگا، جس جگہ پر ہے اس کو فائدہ ہوگا، یہاں تک کہ پورا ملک کو فائدہ اٹھا دے سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، غور کر لیجئے کہ جتنا زیادہ اناج کم لوگ جھاڑ لگانا یا تو اناج کھیتی باڑی کم کرتے ہیں اتنا قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ تو اگر معاشرے کو، سوسائٹی کو اچھا ترقی دینا ہو تو پھر یہ کھیتی باڑی بھی ضروری ہے۔ اور کیسے، کتنا وقت پر کام آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگ پڑھے ہوں گے کہ قحط سالی آیا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر پیش کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ تو
तो खेती का ये फ़ायदा है कि बहुत बहुत तंगी की हालत में वो फ़ायदा दे सकता है, तंगी की हालत में फ़ायदा दे सकता है। ये तो दुनियावी फ़ायदे। उखरवी फ़ायदा यही सदका हो जाए, अगर कोई खा ले, चिड़िए वगैरह भी खा ले तो सदका हो जाए। तो अब देखिए शेख सालेह उतैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अहम नुक्ता इसके अंदर जिक्र किया है। कहते हैं कि खेती से जो फ़ायदा होगा वो सोना चांदी से नहीं होगा, क्योंकि बंदा सोना चांदी रखेगा वो भी माल है, सोना चांदी रखेगा तो उसको तो कोई खाएगा नहीं ना, कहाँ से सदका कैसे होगा? वो तो सदका नहीं होगा। अब खेती बाड़ी बंदा खुद खाएगा, दूसरे को भी खिलाएगा, अगर जानवर उससे खा ले वो भी सदका हो जाएगा, कोई चोरी कर ले ये भी सदका हो जाएगा। ये दोनों में बहुत फ़र्क है, ये दोनों में फ़र्क है, इसी वजह से इसकी फजीलत है। यही वजह है कि आप देखेंगे हमारे असलाफ के पास खजूर के झाड़, तो किसी किसी चीज़ के बागात थे, बागात थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के झाड़ की मिसाल क्या दिया? मुसलमान से। जिस तरीके से मुसलमान किसी को दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है, फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाता है, उसी तरीके से खजूर का झाड़ जो है पूरा झाड़ ही फ़ायदे का होता है। उसके पत्ते से चटाई बनाए जाते हैं और उसकी लकड़ी से बहुत कुछ घर बनाने के काम आते हैं। और खजूर चाहे कच्चा हो या पक्का, फ़ायदा ही फ़ायदा है। खजूर चाहे खजूर के बीज भी फ़ायदेमंद है। पूरा झाड़ फालतू नहीं होता है, पूरा झाड़ से फ़ायदा पहुंचता है। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया। इसमें बहुत बड़ी फजीलत की बात है कि एक इंसान अगर इस तरीके से सिद्क़ दिल से करता है तो उसके झाड़ से अगर कोई खा भी ले तो उसके लिए सदका हो जाएगा। तो सदका और नेकियों के रास्ते बहुत ज़्यादा है। एक और हदीस हम लोग थोड़ी सी देख लेते हैं। ये सब बातें जो है ना ईमान को ताज़ा करती हैं। एक हदीस है, ये हदीस जो है सही बुखारी के अंदर किताबुल आज़ान के अंदर मौजूद है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि बनु सलमा, सलमा ये अंसारी कबीला का कबीला था। ये लोग जो है वहाँ से मस्जिद के करीब मुंतकिल होने का इरादा कर लिया। इनके घर मस्जिद से दूर थे, इन लोगों ने इरादा कर लिया कि अब मस्जिद के करीब हम लोग रहेंगे। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँची तो बुला करके पूछा कि क्या बात मैं सुना हूँ कि तुम लोग मस्जिद के करीब आ जाना चाहते हो अपने उधर इलाके को छोड़कर? तो उन्होंने कहा नाम या रसूलुल्लाह कद अरदना ज़ालिका, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने इस बात का इरादा कर लिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बनी सलमत दियारकुम तुक्तबु आधारुकुम दियारकुम तुक्तबु आधारकुम, कहा बनु सलमा के लोगों तुम अपने घरों ही में रहो, जहाँ तुम लोग अभी हो वहीं रहो। अगर तुम वहाँ से मस्जिद चल कर के आओगे तो तुम्हारे जो कदमों के निशान हैं इस पर भी नेकियां लिखी जाएगी, इस पर भी नेकियां लिखी जाएंगी। तो एक हदीस में मुस्लिम के अंदर है कि इन्ना बिकुल्ली खतवतिन दरजा, तुम्हारे हर कदम के बदले में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दर्जा लिख देगा। तो ये फजीलत की बात है। अब सोचिए कि नेकियों के रास्ते कितना अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। बस ये है कि इंसान अमल करता रहे सिद्क़ दिल से, इखलास के साथ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर, तो वो नेकियां बहुत कमा सकता है। लेकिन ये है कि उन रास्तों को जानना ज़रूरी है, उन रास्तों को जानना ज़रूरी है। अब ये हो सकता है कि ये पहले हदीस आप लोगों ने झाड़ वगैरह लगाने से सदका होता है खा ले, हो सकता है कि सुने होंगे या हो सकता है नहीं सुने होंगे। तो देखिए ये सब नेकियों के रास्ते हैं और इस तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं। हम लोगों को चाहिए कि उन रास्तों को जानें और फिर अपनी ज़िंदगी में उसको अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को ये सब बातें सुन करके समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।